बहुत स्वागत सारे विद्यार्थियों का। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। लैंडमार्क इमीग्रेशनस कंसलटेंट लिमिटेड के एक्सपर्ट साढ़े नाल मौजूद ने। बहुत सारे विद्यार्थी ने जिहड़े कनेडा तो रिफ्यूज़ हो रहे हैं, बार बार रिफ्यूज़ हो रहे हैं वक्-वक् रीजन करके। आस्ट्रेलिया एलिजिबिलिटी नहीं बन रही, फाइनैंशियल स्टेटस यूरोप के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा चंगा नहीं है। कि अजिहे विद्यार्थी भी यूके लिए एलिजिबल ने? यूके इस तरह के विद्यार्थियों दी संभावनावां जिन्हां कोले घट पैसा है तो बार बार कनेडा तो रिफ्यूज़ल है या आस्ट्रेलिया लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, की संभावनावां ने? इस वीडियो के विच लैंडमार्क के एक्सपर्ट यही पॉइंट साडे नाल सांझे करनगे। सो सारे विद्यार्थी बहुत ध्यान दे नाल इस वीडियो नूं सुणन। So we are back with again a lot of information. ਜਿਹੜੇ students worried ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵਰਡ ਨੇ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੇਮ ਗੋਜ਼ ਵਿਦ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਫੰਡਸ ਉਹ ਲੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੰਡਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 35 to 40 lakhs ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ यूरोपियन कंट्री का भी कुछ लैंगुएज बैरीयर स्टूडेंट्स फेस करते हैं। अगर उस भी प्रॉब्लम आ रही है दैन यूके इज़ द बेस्ट कंट्री टू मूव फर्दर फॉर योर फर्दर स्टडीज़, चाहे तुसी बैचलर ले जा रहे हो चाहे तुसी मास्टर्स ले जा रहे हो। सो यूके दे विच पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आर देयर, ईवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आर ऑल्सो देयर जो कि इंप्लॉयमेंट प्रॉमिस दिंदे स्टूडेंट्स नूं। So after completing a bachelor or master's degree from all those universities, you will get the better employment options throughout the world or in UK itself. So आज ही apply करो through Landmark and avail the best options in any of the universities in UK, whether it's for undergraduate or for postgraduate. So लेट्स कम टू द पार्ट कि अगर कोई स्टूडेंट रिफ्यूज़ड है कैनेडा तो, ऑस्ट्रेलिया तो या एनी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, दे कैन अप्लाई फॉर यूके स्टडी वीज़ा with scholarship and in the better and in fact in the top universities in UK for September intake. So options are available. देखो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि स्टूडेंट को कोई भी एप्लीकेशन फीस देने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ दे कम टू लैंडमार्क दे डोंट नीड टू पे एनी एप्लीकेशन फीस, ईवन इट्स फॉर अंडर ग्रेजुएट कोई फीस नहीं है। तुहानू स्कॉलरशिप भी मिलेगी, तुहानू इंग्लिश वेवर भी मिलेगा एंड तुहानू कोई आयल्स पीटी या टॉफिल ड्यूलिंगो कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं हैगी। सेम गोज़ विद अगर तुसी पोस्ट ग्रैजुएट स्टडी प्लान कर रहे हो यूके दे विच एंड तुहाडे कोल कोई आयल्स नहीं है, कोई तुसी इंग्लिश टेस्ट नहीं दिता, 12th च भी नंबर ठीक ठाक ने एंड बट तुहाडा जिहड़ा बैचलर डिग्री तुसी कीती है उहदा जिहड़ा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सी वो इंग्लिश मीडियम तो सी, दैन स्टिल यू कैन अप्लाई। दैन गैप इशू, गैप भी स्टूडेंट बहुत फेस करते हैं कि 12th पास स्टूडेंट ही कई बार ये सोचता है कि मैं होर ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं या मैं अब्रॉड किसी होर कंट्री का प्लान कर रहा, करते करते 1 साल निकल जाता है, 2 साल निकल जाते हैं, 3 साल निकल जाते हैं, स्टिल दे कैन अप्लाई इन यूके विद एटलीस्ट 5 years ऑफ स्टडी गैप फॉर अंडर ग्रैजुएट। बस तुसी ये ध्यान रखना है कि उहदे विच अपनी स्टडी ड्रॉप नहीं करनी, एटलीस्ट अपना कोई स्टडी का कोई कोर्स कंटिन्यू करते रहना है। एंड सेम गोज़ विद मास्टर्स, इफ़ यू आर हैविंग एटलीस्ट गैप ऑफ 5 years, 10 years, 15 years, स्टिल यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ द मास्टर्स डिग्री। बस तुहाडी एलिजिबिलिटी मैटर करती है। लाइक अगर तुसी 50% तो भी पास आउट हो, तुसी 48% तो भी पास आउट हो, बैचलर डिग्री पास की है, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर मास्टर्स प्रोग्राम। सो एक स्टूडेंट इस चीज़ लिए भी काफ़ी वरिड ने कि उन्हों दी परसेंटेज घट ने। सपोज कोई 12th पास स्टूडेंट है, वो परसेंटेज है 50% एंड एक बैचलर डिग्री पास आउट स्टूडेंट है, वो परसेंटेज 45-50% है। सो नो नीड टू वरी अबाउट, वी स्टिल हैव द ऑप्शंस फॉर यू। लाइक अगर तुसी अंडर ग्रैजुएटली जाना चाहते हो आफ्टर बैचलर्स आफ्टर 12th, then बैचलर डिग्री लिए ऑप्शन है यू कैन रूट योर सेल्फ थ्रू द पाथवे प्रोग्राम। अगर तुसी रिक्वायरमेंट अकैडमिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं करते हो तो
So how you can enroll, like there are foundation programs, there are international 1 programs, direct degrees are also available. So ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 45% ਹੈ, 50% ਹੈ ਇਨ ਐਨੀ ਆਫ ਦ ਬੋਰਡ 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ humanities, whether it's commerce, non-medical or medical background, so they can directly apply for the foundation program। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਈਅਰ ਜੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ UK ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਲਈ। then there is another pathway which is international year 1, so student can go for the international year 1। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੋਮੀਨਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 12th ਪਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਸੇਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ। ਸੋ ਯੈਸ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਨੇ 12th ਵਿੱਚ 50, 55, 60% ਹੈਗੇ ਹੈ, still you want to explore the study culture of UK, so you can directly contact Landmark and can apply for your foundation, for your international year 1 or for the bachelor degree। So now the student, all those are worried for their master's degree। so master's degree ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ percentage ਘੱਟ ਹੈ, 50% ਹੈ, 45% ਹੈ, no need to worry about, we are here to help you out। you can apply for pre-masters program, you can apply for direct masters also, extended master degree where you can still have the benefit to study in UK in top notch universities like public universities, private universities also, but guaranteed placement services will be there because every university in UK has their own placement cell and ਉਹ better ਤੋਂ better services ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਲਾਈਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ UK, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੋਟਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ UK ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, then ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਵਰਕ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਆਲਸੋ, 20 ਆਵਰਸ ਪਰ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਥਿੰਗਸ ਵੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਸਟੱਡੀ ਇਨ UK। ਸੋ ਨਾਓ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਜੋ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵਰਡ ਨੇ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ UK ਇਜ਼ ਦੀ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਵੇ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਵੀਜ਼ਾ ਆਲਸੋ ਐਂਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ very minimum, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ basic requirement, only you need to provide your documents like passport, your 10th, your 12th, then ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ bachelor ਕੀਤੀ ਹੈ bachelor degree, mark sheets, ਅਗਰ ਕੋਈ work experience ਆਪਣਾ work experience show ਕਰੋ, then university will issue you the cash document ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, and then ਤੁਸੀਂ funds ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ and visa file ਕਰਨਾ। so these are the only documents ਜੋ ਕਿ I think it takes only 5 to 10 days to arrange, and funds ਦੀ requirement ਵੀ ਬਹੁਤ minimum ਹੈ, only 12 to 13 lakhs ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ outer London ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ universities 'ਚ, and 16 to 17 lakhs maximum show ਕਰ ਰਹੇ ਆ 28 days ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲਈ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਰਿਡ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ UK ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਗੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਆਇਲਸ ਵਿਦ ਯੂ। ਸੋ 6.5 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਲਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਰੈਡੀ ਵਿਦ ਆਲ ਯੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਸਟਿਲ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ and secure your offer in the public universities for masters of research, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਨਾਲ ਅਕੰਪਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ UK, even that ਤੁਸੀਂ same time ਤੇ fly ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। so this is the best option।
ਸੋ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ, 10th 12th, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੇ, ਕੈਸ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਏਗਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਕਰੋਗੇ। ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕੈਡਮਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸੋ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 7 to 8 lakhs ਔਰ 7 to 10 lakhs ਅਪਰੋਕਸ ਇਨਰ ਆਊਟਰ ਦੋਨੋਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਸਪਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦਿਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸਿਸ ਲਈ। we have already covered कि जो 12th पास की रिक्वायरमेंट है एंड जो पोस्ट ग्रेजुएट लिए जाना चाहते हैं उन्होंने रिक्वायरमेंट है, what are the visa requirements, so we have already covered that। so please अपने आप ਨੂੰ ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ कि की डॉक्यूमेंट होणगे, आई डोंट नो कितना डिफिकल्ट प्रोसैस होएगा। सो यूके ऑफर्स द वेरी ईजीएस्ट प्रोसैस टू ऑल द स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ कि ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਫॉर ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਜੋ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਇਅਰਸ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਦਿਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਈਅਰ ਦੇ ਹੀ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਰ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 12 ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਰ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਇਟਸ ਅਰਾਊਂਡ 16 to 17 lakhs। ਸੋ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ। ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਆਊਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੋਡਲੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰੋਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗਾਈਡ ਯੂ ਫॉर ਐਨੀਥਿੰਗ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੋਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੇਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਲ ਐਂਡ ਆਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲਗਾਓਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਕਿ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ 101% ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸਬਮਿਟ ਯੋਰ ਫਾਈਲ ਵਿਦ ਯੋਰ ਕੰਸੈਂਟ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਐਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੰਪਲੀਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਿਲ ਬੀ given to you at the time of your visa application. So do apply with your for your offer letter and study visa process for UK through Landmark and get your visa for September intake. Thank you. ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਾਹਰ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।